امام محمد بن عبد الرحمن القرشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں سن 764 ہجری میں طاعون کی وبا پھیل گئی اور یہ طاعون کی وبا پورے ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لینے لگی، یہاں تک کہ مصر بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ مصر کے اندر داخل ہوئی تو اب یہ معاملہ ہوا کہ ہلاکتیں بڑھنے لگیں، تو پھر لوگوں نے قیام اللیل شروع کر دیے۔ یہ بیماریوں سے لڑنے کا یہ ایک طریقہ کار ہے، ہماری طرح نہیں چھٹیاں ہوئی تو گھر میں جناب ساری رات 2-3 فلمیں دیکھنے کے اوپر لگ گئے، اور کوئی کرونا کو جو ہے وہ مذاق کے طور پر جو ہے وہ بول رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل والوں پر جب عذاب نازل کیا تو وہ ٹھٹھا کرنے لگے، اس عذاب کو اتنا بڑھا دیا گیا کہ وہ ہلاک کر دیے گئے۔ آج ہمارے ہاں بھی ہے، ایسی جگتیں جناب بنائی جا رہی ہیں کرونا کے بارے میں، ایسے الفاظ بولے جا رہے ہیں جیسے ہی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا عذاب ہے کہ جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیا، کیونکہ ایک دن اگر ملک گیر ہڑتال رہے تو ملک کو کتنا نقصان ہوتا ہے، اور یہاں کئی روز ہو گئے مارکیٹیں بند کر دی گئی، کئی روز ہو گئے ادارے بند کر دیے گئے، کئی روز ہو گئے ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، اور مسلمان جناب مذاق کر رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہلاکتیں بڑھنے لگ جائیں، یہ تعداد اور بڑھنے لگ جائے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تعداد بڑھ رہی ہے۔ تو اس کا مقابلہ فلمیں دیکھنے سے نہیں ہوگا، اس کا مقابلہ رب کی نافرمانی سے نہیں ہوگا، اس کا مقابلہ مولا کے گھر سے دور ہونے پر نہیں ہوگا۔ واقعی اگر کوئی اس کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو آؤ، محمد بن عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں جب ہمارے مصر میں آیا تو ہمارے مصر کے لوگوں نے راتوں کو اٹھ کر عبادتیں شروع کر دی، اور فرمایا صرف وہ عبادتیں ہی نہیں تھے کرتے، راتوں کو رب کی بارگاہ میں قیام اللیل میں کھڑے ہو جاتے اور صبح اٹھ کر روزہ رکھ لیا کرتے تھے، اور فرمایا پھر وہ صدقات دینے شروع ہو گئے۔ کیا کرنے لگے؟ صدقے دینے لگ گئے۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ابھی کوئی پرماننٹ جو ہے وہ لیٹر جاری نہیں ہوا، کوئی نوٹس یا اعلامیہ جاری نہیں ہوا ہے کہ جناب مارکیٹیں بند ہی کرنی ہے، تو آپ دیکھیں ذخیرہ اندوزوں نے ذخیرہ اندوزی شروع بھی کر دی، چیزیں مہنگی ہونی بھی شروع ہو گئیں، جس نے 1 کلو چیز لینی تھی وہ 10 کلو لے کر گھر میں آ گیا۔ ارے تمہیں تمہارے رب پر اتنا بھی توکل نہیں؟ جو پرندوں کو عطا فرما سکتا ہے وہ تمہیں بھی دے گا، جبکہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اشرف المخلوقات ہو، جبکہ تمہارا یہ کہنا ہے رزق نہ رکھ دے کول پنچھی تے درویش، جنہانو توکل رب تے انہانو رزق ہمیش۔ اور آج ہم نے جناب ایسی نفسا نفسی کا عالم ڈال دیا، کیا خریدنے والے کیا بیچنے والے سب کے سب نانا۔ حضرت علامہ محمد بن عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہمارے لوگوں میں ذخیرہ اندوزیاں شروع نہیں کی بلکہ صدقہ دینا شروع کر دیا۔ صدقہ مال کو کم کرتا ہے یا بڑھاتا ہے؟ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت ہے وہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، اگر کسی کا کم ہو جائے تو مجھ سے لے لے۔ ذخیرہ اندوزیاں نہیں، اس وقت میں تو صدقہ عام کیجئے، لوگوں کے گھروں میں راشن بھیجئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی کی مدد کر سکتا ہوں تو اس کی مدد کیجئے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب امت پریشان ہے، یہ وہ وقت ہے جب مسلمان بے روزگار پھر رہے ہیں، لہٰذا ان کے اوپر خصوصی نگاہ رکھیے، ان کے گھر بار کا خیال کیجئے، ان کے گھروں میں راشن بھیجئے۔ میں تو یہاں تک بولوں گا کہ جنہوں نے یہ ذہن بنایا ہے نا کہ وہ رمضان میں زکاتیں نکالیں گے یا وہ شعبان میں نکالیں گے، کوئی بات نہیں، اس بار 2 مہینے پہلے نکال دو، اس بار 2 مہینے پہلے نکال دو، کیونکہ مسلمانوں کو تمہارے مال کی ضرورت ہے۔ اگر تم اب نہیں نکالو گے تو کب نکالو گے؟ تو ضرورت کے وقت مسلمانوں کی مدد کیجئے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے صدقات شروع کر دیے اور کہا پھر ہم سب مل گئے اور رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے لگے اور ایک دوسرے کو واعظ کرنے لگے، ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے لگے، انہیں برائیوں سے منع کرنے لگے۔ کہتے جب ہم نے دیکھا
کہ ताउन हमारे घरों के अंदर आने लगा। फिर हमने एक काम किया जिससे रब ने ताउन को हमारे वतन से भगा दिया। हमने ये काम किया, जब ताउन ने हलाकतें हमारे घरों के अंदर शुरू की, हमने देख लिया हमारे घर अनसिक्योर हो गए, हमने देखा वो गैर महफूज हो गए, हमने अपने घरों को छोड़ा तो रब के घर में पनाह लेनी शुरू कर दी। अब हम रब के घर में बैठ गए और अर्ज करने लगे, ए हमारे रब, हमारे अपने घर हमारे लिए गैर महफूज हो गए, लेकिन तेरा घर वो है जिसको तेरे महबूब ने कहा है ये जन्नत के बागात हैं। लिहाजा मुसलमान के जहन में किसी फरंगी की तहकीक नहीं आनी चाहिए, उसके जहन में मुस्तफा का फरमान होना चाहिए। अरे जन्नत तो रहमतें नाजिल करने के लिए होती है, लिहाजा जो जन्नत में आएगा वो नजात पा जाएगा। कोरोना का रोना हर बंदा रो रहा है। सुबह उठते हैं तो सबसे पहले जनाब अपडेट चेक करते हैं, स्टेटस, कोरोना की मुल्क में क्या सूरत हाल है। मैंने कहा तुम्हें कोरोना की तो बड़ी पड़ी है, बताओ सुबह उठ के फजर की नमाज भी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? कोरोना की बड़ी तुम्हें फिक्र है कि कहीं लग ना जाए मुझे। जरा सा किसी को जुकाम होता है वो डरने लग जाता है, पता नहीं कोरोना तो नहीं आ गया। जरा सा, बल्कि हुकूमत वाले ही कहने पर मजबूर हो गए कि भाई क्या कर रहे हो, जिसको जरा सा जुकाम लगता है हॉस्पिटल आता, कहता है मेरा कोरोना वाला टेस्ट करो, सारी किटें ही खत्म हो गई मां। जितना हम बीमारी से डर रहे हैं, बीमारी उतारने वाले से क्यों नहीं डर रहे? जिसने बीमारी को उतारा उससे क्यों नहीं डर रहे? क्या आपको लगता नहीं कि जो बंदा सिद्क़े दिल के साथ अपने रब की बारगाह में झुक गया होगा, अल्लाह उसे महफूज करेगा? क्या आपको लगता नहीं जो बंदा रातों को उठकर अपने मालिक की बारगाह में अर्ज करेगा, पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, बख्शिश मंगन वाले अताई खुला है दरवाजा। जब वो बख्शिश अता फरमाने वाला है तो क्या शिफा नहीं मिलेगी, क्या नजात नहीं मिलेगी? लेकिन माजरत के साथ हम सब कुछ ऊपर ऊपर से ही लगे हुए हैं करने के लिए। पता नहीं कल भी कैफियतें क्या हैं। छुट्टियां हो गई इदारों के अंदर, मुल्क जाम हो गया हमारा, लेकिन इसके बावजूद फिल्मों के अंदर पड़े हैं, इसके बावजूद ड्रामों के अंदर पड़े हैं। हमें चाहिए हम अपने रब की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार को लाजिम करें। हमें चाहिए अपने रब की बारगाह में सजदे में अपने सर को झुकाएं और अपने करीब परवरदिगार से अर्ज करें, ए परवरदिगार तू हमें मुआफ कर दे, ए हमारे रब तू हमें बख्श दे। ये हमारी बदअमालियों का नतीजा है। जो कुछ है ये सब अपने ही हाथों के हैं करतूत, शिकवा है जमाने से न किस्मत पे गिला है। अंग्रेज तबाहियां मचा रहे मचाए, वो तूफाने बदतमीजी बर्पा कर रहे करें, वो गुनाहों के बाजार गर्म कर रहे करें, लेकिन मुसलमान भी उनके मुकाबले में करेगा? नहीं नहीं, मुसलमान अपने रब के सामने सरबसजूद होगा। मुसलमान अपने रब की बारगाह में अपने आंसुओं को बहाएगा और अपने परवरदिगार से मुआफी तलब करेगा कि हमारे रब, हमारे पास सिवाय इसके कुछ है ही नहीं कि हम तेरी बारगाह में अपने सर को झुकाएं, और जहां हमने तेरी बारगाह में अपने सर को झुकाना है हमें वहां नहीं से मना किया जा रहा है। ए हमारे रब हम पर करम कर दे। आखिर हमारे ऊपर ऐसी कैफियत क्यों नहीं तारी हो रही? हम अब भी क्यों अपने मोबाइलों में गाने लिए फिर रहे हैं? हम अब भी क्यों अपने मोबाइल के अंदर फिल्में और ड्रामे लिए फिर रहे हैं? हम क्यों अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आंसू नहीं बहा रहे? अगर हमने आंसू ना बहाए तो अब तो चंद मुल्क जो है वो जाम हो गए इबादतों के एतबार से, तो कहीं ऐसा ना हो कि यही कैफियत हमें भी अपनी लपेट के अंदर ले ले। मैं कहूंगा आप सबको कोरोना की फिक्र लाहिक है, आप सब परेशान है कि पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन इससे बचने के लिए जो हमारे बुजुर्गों ने हमें वज़ाइफ दिए, जिनमें एक वजीफा बहुत ज्यादा आम हुआ, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। तो ये वजीफा जो है ये बुजुर्गों ने हमें अता फरमाया। मुझे महसूस नहीं हो रहा कि कितने फीसद ऐसे होंगे जिन्होंने ये दुआ याद कर ली। डर सारे ही रहे हैं कहीं मुझे ना लग जाए, डर सारे ही रहे हैं, लेकिन याद किसने की? शायद किसी ने, जबकि इतनी वायरल हुई। यही होते ना जनाब, उल्टी सीधी चीजें होती। टिकटॉक पर बना हुआ किसी का स्टेटस होता जो शुगल मेला होता कोरोना के हवाले से, तो फिर जनाब फॉरवर्ड भी करना था, याद भी करने थे कि जनाब कौन से जुमले बोले हैं। हम भी कोई जनाब अपने लब हलाकर जो है वो टिकटॉक पर कोई चीज वायरल कर दें। अब इस दुआ को याद करेंगे। ये जो दुआ मैंने आपके सामने पढ़ी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता, पहले याद नहीं थी की, लेकिन जब बुजुर्गों ने कहा कि इसको याद कर लोगे, 3 बार सुबह 3 बार शाम पढ़ोगे तो तुम्हें कोरोना वायरस होगा ही नहीं, कोई बीमारी आएगी नहीं, वायरस वगैरह कोई नहीं लगेगा, तो हमने याद करके पढ़ना शुरू कर दिया। आपको भी दावत देता हूं, याद करेंगे। दूसरा वजीफा,
जो इस शेर को ज़बानी याद कर लेगा इंशाल्लाह उसे कोई भी वायरस और वबा नहीं लगेगी। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। इस शेर को जो ज़बानी याद करेगा वो मर्जों से महफूज रहेगा, इस तरह की वबाओं से महफूज रहेगा। तो इसको भी ज़बानी याद करना है। बस ये नहीं कि बस ऐसे ही ज़हनी तौर पर डरे हुए हैं, डरना नहीं। कोरोना से